श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
ते करोमि। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम्। जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्। ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माद्वीर्न संजोषदेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवदं रजः। मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पति मधुमागम् अस्तु सूर्यः। माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ದಿನ್ನಾರು ಚಿರಬಂಧುತ್ಯನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಕರೆಯುತ್ತಿಹೆ ಹೃದಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ. ದಿನ್ನಾರು ಚಿರಬಂಧುತ್ಯನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಕರೆಯುತ್ತಿಹೆ ಹೃದಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ.
ಪರಿಪೂತ ಹೃದಯವದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇನೆ ಆಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರವು. ಕಾತರದ ಅಳಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂತ ಹೃದಯವದು ಕ್ಷೇತ್ರವೇನೆ ಆಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರವು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತರುರಾಜಿ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತರುರಾಜಿ. ಪಂಚವಟಿಯಂದದಲ್ಲಿ ಮೇಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದು ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ ಹೃದಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ. ದಿನ್ನಾರು ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನೆದೆಯ ಹೊನ್ನಲಿನ ಕೋನಲದುವೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನೆದೆಯ ಹೊನ್ನಲಿನ ಕೋನಲದುವೆ. ಜಗವ ಪಾವನ ದೈವ ಗಂಗೆಯಾಗಿರುವುದು. ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನೆದೆಯ ಹೊಂಬಲಿನ ಕೋನಲದುವೆ. ಜಗವ ಪಾವನ ದೈವ ಗಂಗೆಯಾಗಿರುವುದು. ಜೀವಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅನವರತ ನೆಲೆಸಿರುವ. ಜೀವಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅನವರತ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವತೆಯೇ ಇಲ್ಲೀಗ ಮಾತೆ ಭವತಾರಿಣಿ. ದಿನ್ನಾರು ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ ಹೃದಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ. ನೀನಲ್ಲ ದಿನ್ನಾರು ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ. ಹೇ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚಕನೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಿಯನೇ. ಹೇ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚಕನೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಿಯನೇ. ಭವತಾರಿಣಿ ತನಯ ಸುರನದಿಯ ಭಕ್ತ. ಹೇ ದಿವ್ಯ ಅರ್ಚಕನೆ ಪಂಚವಟಿ ಪ್ರಿಯನೇ. ಭವತಾರಿಣಿ ತನಯ ಸುರನದಿಯ ಭಕ್ತ. ದಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಜನನಿಯನೋ. ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸು ಪ್ರೇಮಮಯಿ ಜನನಿಯನೋ. ಬಂಧನ
ಎನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ ಹೃದಯ ತೇಗುಲಕ್ಕೆ ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರು ಚಿರಬಂಧು ಎನಗೆ. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु प्रभाविष्णु प्रणराम. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. तुम्ही आधे आधार तुम्ही आधे आधार. तुम्ही ब्रह्म निराकार. तुम्ही आधे आधार तुम्ही ब्रह्म निराकार. तुम्ही नार रूपधर तुम्ही नार रूपधर विजित कनक काम. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु प्रभाविष्णु प्रणराम. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. अपारा करुणा सिंधु अपार करुणा सिंधु तुम्ही देव दीनबंधु. अपार करुणा सिंधु तुम्ही देव दीनबंधु. याचे इंदु कृपा बिंदु याचे इंदु कृपा बिंदु चरणे कोटि प्रणाम. तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम. तुम्ही ब्रह्म राम
তুমি জিষ্ণু প্রভাবিষ্ণু প্রাণরাম, তুমি ব্রহ্ম রাম কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಾಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಶಿ ಯಾವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ನ ಕೌಶಿಕ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿವನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇಹ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ದೇಹ. ಸೊ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳನ್ನು. ಅನೇಕ ಜನ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಪ್ರೇಯರೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಯಂಗ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಆರತಿ ಆದಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ 90+, 89, 90, 92, 95 ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಪಾರ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಹಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ತುಮಿ ದೇವ ದೀನ ಬಂಧು ಯಾಚೆ ಇಂದು ಕೃಪಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭುಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಪಾರ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು. ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗರೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೃಪೆ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಿಸಿ ಹಾಕ್ತಂಗೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಅದ್ಯಾವುದೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವನು ಏನೇನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವನು ಹೃನ್ಮನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಯಾವಾಗಾರು ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಸತ್ಸಂಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವನು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಏನಂತಾರೆ ಸಹಜ ಗುಣವೇ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಯಾವ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ದೇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಪ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಅವನು.
ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವನು ಸಂತೋಷ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗ ತಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಡಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಕೃಪೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕೋದು, ನಮ್ಮ ಆನಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ. ಇನ್ನು ದಿನಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ದಿನಾ ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ದಿನಾ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ದಿನಾ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದವ್ರ ಕತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಜಮಿಳ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೋ ಇದ್ದ. ಅವನೇನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಇರೋ ನಾರಾಯಣನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅವನೇನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಗನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದವನು. ನೀವಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿದು, ಚಿನ್ನದ್ದು, ವಜ್ರದ್ದು, ಅದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಅಂತೀರ. ಅವನು ಪಾಪ ಅವನು ಆ ನಾರಾಯಣನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಗ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದ. ಅವನಿಗೊಂದು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರ ಹೃದಯ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾನವನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತದು. ಈಗ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತದು. ಶತ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಹೋಗುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೃದಯ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೃದಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ಊರ್ಕೆ ಕುಸು నీకు తెలుసులు కూర్చో పారిపోతావు వాడు వచ్చింది వాడు ఎవరు తెలుసా నీకు కూర్చో నీకు తెలిస్తే నేను చెప్తాను ఆమెటికి చెప్తాను కూర్చో ಮಮ್ಮಿ ವಾಳು వచ్చింది ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂತವಳು ಮಮ್ಮಿ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಮಗುಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 32-30 ಹಲ್ದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಉರಿ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ಆ ಮಗುಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ. ಅವರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲು. 2 ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು, 32 ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋರಿದ್ದಾರೆ, 16+16. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದರೆ, ಅವ್ರ ನೆರಳು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲನ ಚುಚ್ಚಿ 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 ಆ ಮಗುನ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಮಗು ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಮಾನವನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಗು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕವತ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಲಕವತ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವೇನೋ ಅಜೋ ಶತ್ರುಗಳೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿರೋ, ಆ ಶತ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಓಡೋಗುತ್ತೆ ಮಗು. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಯಾರು, ಮಿತ್ರ ಯಾರು, ಪವಿತ್ರ ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮನಸ್ಸು. ದೇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ದೇವರಿಗೆ. ಗುರುವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರರು, ಶನಿವಾರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೀಗೆ ಸೋಮವಾರ ಶಿವ, ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಏನೋ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಬರ್ತಾಳೇನೋ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದು, ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ ಬರೆದು, ಅದೇನು ನಾವೇನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವ ಇದು ಸೋಮವಾರನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಸಾಧುಗಳು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಗ ಗೀಗ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋರು ರಾಗ ತಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ರಾಗ ಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಚೆ ಇಂದು ಕೃಪಾ ಬಿಂದು, ಎಂಥ ಪದ ಇದೆ ಅದು.
ಚೊರಣೆ ಕೊರಿ ಪ್ರಣಾಮ್. ಬಂಗಾಳಿ ಬರೋರು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ಬಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಚೊರಣೆ ಕೊರಿ ಪ್ರಣಾಮ್. ತುಮಿ ಬಂಧು ಅಪಾರ ಕರುಣ ಸಿಂಧು ಯಾಚೆ ಇಂದು. ನೋಡಿ ಪದಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಕೃಪಾ ಬಿಂದು, ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇದು ಆ ಹಾಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಈ ಹಾಡು ನೀವು ಹಾಡಿ 127. राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय मंत्रे पुलकित काया शुद्ध भक्ति दे तव श्री चरणे चित्त जड़वनी सखया राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय मंत्रे पुलकित काया शुद्ध भक्ति दे तव श्री चरणे चित्त जड़वनी सखया राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय मंत्रे पुलकित काया शुद्ध भक्ति दे तव श्री चरणे चित्त जड़वनी सखया
ಮಂತ್ರೇ ಪುಲಕಿತಕಾಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದೆ ತವ ಶ್ರೀಕರಣೆ ಚೇತ ಜಡಮುನಿ ಸಭಯ प्रसाद भिक्षा दे मठ सखय राम कृष्ण हृदयेशा राम कृष्ण जय राम कृष्ण जय मंत्रे पुलकितकाय शुद्ध भक्ति दे तव श्रीचरणे ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಬಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಜಯಂತಿ ಕಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾಕೋ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ಯಾಕೋ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣ ದೇವರೇನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಕದು ಅಂತ. ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಕಿವಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೂ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಅವ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಶ್ರಮ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪುಣ್ಯ. ಅವರು ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗಲೂ ರೌಂಡೇ ನಮ್ಮದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೌಂಡ್ ಅದು. ಅದರ ಬದಲು ಆಯಿತು ನಡಿಯಪ್ಪ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಕಿವಿಗೆ ಬರಲಿ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಲಿ. ಹಿಂದೆ ಈ ಟಿವಿ ಗಿವಿ ಏನು ಇರಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವಾದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅವರು ಅತ್ತೆಯವರು ಸೊಸೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನೋಡಮ್ಮ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು, ಕಿಟಕಿ ಗೂಡಿರೋದು 2 ಮನೆ ಮುಂದೆ 2 ಗೂಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೀವು ನಾನು ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ರಾಯರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. 80. ಅಸಿಡಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, BP ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಜ್ಜಿಗಳಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗಳನ್ನು 32 ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ವಿಳೆದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ತಗೊಂಡು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು
ಟಕ್ಕು 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 ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ದಪ್ಪದು ಅಡಿಕೆ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನಿಮ್ಮಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ನೋಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೀತ, ಮೂಲಂಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉರಿ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ. ಯಾವ ಅಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಲರ್ಜಿನ? ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಭಾನುವಾರದ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಬೇರೆ, ಲೈನು ಆ ಬಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀನು ಬಾರ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕೋದು. ಏನಜ್ಜಿ ನೀನು 6 ಜನ ಆಯಿತು, ಈಗ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು ಇದಾರ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೀನು. ಈಗ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದವಳು, ಮಗುಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದವಳು, ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲಸದವಳು. ಆ ಕೆಲಸದವಳು ಕೊನೆ ಮಗು ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಡವರು, ನೀವು ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ತಿನ್ನಿಸಿ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸಿ, ನೀವು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು, IT BTಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗು, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಅದು 1-to-1 ಮೀಟಿಂಗ್. ಅದು ನಾನು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಲೇಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೀವು ಬಂದಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಮ್ಮ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಯಾರಿಟ್ಟರು? ಒಂದು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು, ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಬರೋದು, ನಾಯಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ಮಗುಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು? ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ. ಈ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರ್ಗೆ ಜಗಳಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಮುಂದೆ ನೆಪ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನು ಅವನು ಇವನು ಇವಳು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಡ ರೀ, ನಾಯಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬೇಡ. ನಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನುತ್ತೋ ಆ ಹೆಸರು ಇಡೋಣ ಅಂದರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದಲ್ಲ, 2024 ಆಗಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಹೆಂಗೆ? ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು? ನಾಯಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಯಾರು, ಧ್ರುವ ಯಾರು, ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು? ಇವರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾಲೆ, 1,000 ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿತ್ತಂತೆ. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ರೀನು, ಒರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಕೈ ತೆಗಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಇಡು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ನಂಬಲ್ಲ ನೀವು? ನಾನು ನಾಯಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕಚ್ತೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಸೊ ಕಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಟ್ಯಾನಿ ಟೂನಿ ಪೋನಿ ಕನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನ್ನಕ್ಕದ್ದು, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಪಾವಗಡ
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವಸ್ಥೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವಸ್ಥೆ. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡಿ. ಊಟನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಡುಗೆದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ರೀ, ಏನು ದಿವಸಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ ಕತೆ? ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದು 1892 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನನಗೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೇಜಾರ್ರಿ ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಾಕು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೀವೀಗ ಹಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಏನು ಇನ್ನೂ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ನಾಮಾವಳಿ ಹಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾ. प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, राम हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण, राम कृष्ण करुणामय पालय
ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಈ ಥರ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಹಾಪುರುಷನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸ್ತವಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಥರ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಕನಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದನೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡುತ್ತ ಏನಯ್ಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕನಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದನೆ ಬೇಡುತ್ತ ನಿನಯ್ಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಧನವೆನ್ನ ಜೊತೆಗೆಂದು ಬಾರದು ದಿಟ್ಟವು. ಧನವೆನ್ನ ಜೊತೆಗೆಂದು ಬಾರದು ದಿಟ್ಟವು. ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಯನೆಲ್ಲ ಮರೆತೆ ಬಿಡುವರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು 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 ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ. ನಾನು 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 ಇದೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ. ಈಗ ಅರಿತೆ ಇದು ಮನದ ಕುತಂತ್ರ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಸಂದೀತು ಉಪಕಾರ. ಎನ್ನಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಸಂದೀತು ಉಪಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮಂದಮತಿಯ ಮನ್ನಿಸುವೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಲು
ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೋ. ಸತ್ಯವಂತನು ನೀನು, ಸತ್ಯವಂತನು ನೀನು, ನಿರಾಭಿಮಾನನು ನೀನು, ಸತ್ಯವಂತನು ನೀನು, ನಿರಾಭಿಮಾನನು ನೀನು, ಕಪಟವನರಿಯದ ಸರಳ ಶುದ್ಧನು ನೀನು. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೋ ಕೃಪಾಲು. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೋ ಕೃಪಾಲು. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೋ ಕೃಪಾಲು. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೋ. ಕೃಪಾಲು ಕೃಪಾಲು ದಯೆ, ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಬಚ್ಚಿಗಳು ಒಂದು 20-25 ಇವೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಿಗಿರೆಲ್ಲ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಮರಿಗೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇರುತ್ತವೆ ಅವು ಅಂದರೆ ಅದೇನದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಅದು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಿವೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೆಗಿಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳು ಪುಟ್ಟದು. ಇದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಈಗಲೇ ಬರಬೇಡ ಹೊರಗಡೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಒಳಗೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನೀಟ್ಟವರು ಯಾರೋ. ಫುಲ್ಲಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುವನು. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಿವಸ. ನಾನು ಅದ್ಲಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸ್ನಾನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ಅವು ಎಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, FCR ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಪುರಸಭೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ನೋಡಿ ನೀವೇ, ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿದ್ರು. ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿವೆ ಅವು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಇವೆ ಅವು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವರ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರೆರೆದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಯಾ ಊರಿನವರು ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಊರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಊರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
ಎಂಥದ್ರಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವನ ದಯೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯೆ, ಕೃಪೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇವತ್ತು ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಹಂಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಗೌರಿ ಗಣನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹೋಗಿ ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತೆ, ಅದೇ ಅಂತೆ, ಬರೀ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇವರು ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಶಾಪ ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾಪದ ಲಿಸ್ಟು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಾಪದ ಲಿಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕರುಣಾಮಯಿ, ದಯಾಮಯಿ, ಕೃಪಾಮಯಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಗೂಡು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು, ಯಾವುದೋ ಯಾರದೋ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರಾಗ ಏನು ಗೂಡು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ಎತ್ತಿಡಂತ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆ, ಪುಟಾಣಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ದು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು, ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು UP, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He was at that time, when he was traveling, at that time he was a election commissioner of India. ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೆ? IAS. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾರು, ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಎಸ್ಕಾರ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು. ಅವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್. ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಶೇಷನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ UP-ನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ ಈಸ್ ವೇ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಡು ಗೀಡೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಬಂತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡು ನೋಡು, ಗುಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳೆಲ್ಲ, ಗಿಜ್ಗಲ್ ಗೂಡು, ಗುಬಚ್ಚಿ ಗೂಡೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಒಂದು 4 ಗೂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಗೂಡನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆಂಗಸರು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರುಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನಿಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ ಏನು ಸರ್, ಏನು ಸರ್, ಸಾಬ್ ಕಿ ಹೋ, ಕ್ಯಾ ಹುआ ಭಾಯ್, ಕ್ಯಾ ಹುआ ಸಾಬ್, ಕುಚ್ ನಹಿ, ಆ ಗೂಡನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಗೂಡು ಎತ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸರಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದಿಲ್ಲ ಅವನು, ದನ ಕಾಯೋನು ಹುಡುಗ. ಬಾರ ಆಯ್ತರ್ ಹಮಾರ ಬಡ ಸಾಬ್ ಆಯಾ ಹೈ, ಉನ್ಕೋ ಸಬ್ ಚಾಯ್ 4-5 ಚಾಯ್. ನೈ ಸಾಬ್, ಮೈ ನೈ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೂಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹುಡುಗ ಲೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, IAS ಆಫೀಸರು. ಅವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀಯ? ಆಗ ಟಿ.ಎನ್. ಶೇಷನ್, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ಕಿತ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳು. ನೈ ಸಾಬ್, ಮುಜ್ಸೆ ನೈ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಕಾಮ್ ಅಂತಾನೆ. UP ಹಿಂದಿ, ಮುಜ್ಸೆ ನೈ ಹೋತಾ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾ? ನೈ ಸಾಬ್, ಮುಜ್ಸೆ ನೈ ಹೋತಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಡು, आप कुछ भी दे सकता है, मुझसे वो काम नहीं होता है. क्यों? ಯಾಕೆ? ಸಾಬ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ನಾ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸಾಬ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಮಾ ಆಯೇಗಾ, ಛೋಟಾ ಛೋಟಾ ಬಚ್ಚೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಗೂಡು ನೋಡದೆ, ಮರಿ ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಗಾಡೋದು, ಅದು ಅರ್ಚಾಡೋದು
ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. IAS ಅಲ್ಲ, IPS ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, FRC ಅಲ್ಲ, ಪಫರ್ಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ದನ ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನಿಗಿರೋ ಹೃದಯ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವಾಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, इंक्लूडिंग शेषन. नहीं सर, मुझसे नहीं होता है. शाम को उसका माँ आएगा, आकर ढूंढेगा छोटे छोटे उसको ढूंढेगा सर. नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ सर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. TN ಶೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮರೆಯಲ್ದಿಲ್ವಂತೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಓದಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೃದಯವಂತರಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಹಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್. He has got such a good heart. ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವು ಸಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿರ್ಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಪ ಹುಳಗಿಳ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪರ್ಕೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು, ಅದನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಪಾಪ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 204 ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಉಫ್ ಅಂತ ಓಡಿಸಾಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪರಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಪರಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. TN ಶೇಷನ್ನು ಹೋಗಿದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದನ ಕಾಯೋ ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆ, ಶೆಪರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಫೂಲ್. ಇಲ್ವಾ? ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾದರೂ ಅದರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಗೂಡು ನೋಡದೆ, ಗೂಡಿಲ್ಲದೆ, ಮರಿಗಳಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಿರ್ಚಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ. ಯಾಕೆ? ದನ ಕಾಯೋನು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ AC, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್, BMW, ಆ ಥರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಡಿಗ್ರಿಗಳು. ನಮಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗುರುಮಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಸುಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಾವಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ನೋವು ಇವರು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಗೊಳತ್ತೆ. ನಾವು ಚಾವಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ್ ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಹ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅದೆಲ್ಲೋ ವಯನಾಡು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಗೋಕಾಕು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಕೇರಳ, ಅದೆಲ್ಲೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಏಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ನೀವು ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಛೇ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಇದೊಂದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 65 ಜನ ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ರು. ಆ ಸಮೇತ ಹೂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು
ದೇ ಅಲೋನ್ ಲೀವ್ ಹೂ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ ದೆನ್ ಅಲೈವ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಸಿಲಿ ದ್ವೀಪದ ಹತ್ರ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ, ಸರ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಅಮೆರಿಕಾ and we are sailing, but I am not feeling, I am feeling uncomfortable. Something has happened, somewhere something has happened, that pain I cannot. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀ, ಹಡಗೊಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದೀಯ, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂದ. ಆಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಿಸಿಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋವು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆ ಪದ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್. ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಪೀಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಲಾರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿಸ್, ಸೊ shall I excuse him? Shall I pardon him? Once or 7 times ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ಸಲಿನ 7 ಸಲಿನ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಡನ್. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಪೀಟರ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ? 7 times. ನೋ ಡಿಯರ್, 70 times ಅಂತ. ಇವು ಕ್ಷಮಿಸೋನ್ನ 70 ಸರಿ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ದೇವ ಮಾನವ, ಅವನಲ್ಲೂ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಅಹಿಂಸೆ, ಕ್ಷಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದಗಳು. ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಕುಣಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಮರಿನೋ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರೋ ಬುಲ್ಡಾಗೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಕಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆವರೆಗೆ ನಾಯಿನಾಗಿ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಾಯಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಓನರ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಇದ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಚೋ ಅಂತಾರೆ. ನೀನ ಓನರು, ಅದ ಓನರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ, ಹೋಗೋಣ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೇನೋ, ಬಾರು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಜಿ. ಈ ಬಂದೆ ಅಜ್ಜಿ, ಬಾ, ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ರವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಯಾ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ, ತುಂಬ ಇದೆ ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಗೊದ್ದ, ಇರುವೆ ಗೂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ಬೇವಿನ ಮರದ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡು ಗೂಡು. ನಮಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇದು ಬೇರೆ ನೋಡು, ಗೂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತೀವಿ. ಆಗ ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನಗೆ ಇದು ಹಾಕ್ದ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬಾರೋ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಝೂನಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲೋ ಅದರಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು. ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿಗಳಿರ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತವು, ಕುಯ್ ಕುಯ್ ಕೂಗು. ಅವು ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನೀವು ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ದಿವಾಕರಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಲ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಿವೈನ್? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂದರೆ ಹಸುಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೇಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನಾಯಿನ 3ನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಬಿಸಾಕೋದು,
ನೀವು ನೋಡೋ ಟಿ ವಿ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಡನ್ 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 ತಿರುಗ್ತವೆ, ಇವಳು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಬೇಕು ಅದು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನ. ನೀವು ನಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೇನಾಗಬೇಡ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿಸಾಕೋದು. ಹುಡುಗರು, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಯಿ ಆಟ ಆಡಿದೆ, ನಿಂಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ತೋರಿಸು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡೋದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಇಂಥ ಮೃಗೀಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಚ್ಚರ ಇರಿ. ದೇವರ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಮಾನವನಾಗಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಕರು ಜೊತೆ ಓಡೋ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕರುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕರು. ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಕರುಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದ್ದು. ಅವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋ. ನಮಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ನು, ಬೇಬಿ ಪೌಡ್ರು, ಆ ಪೌಡ್ರು, ಈ ಪೌಡ್ರು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು 1 ವಾರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ದೋಗೋದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕರು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹೃದಯನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹಸು, ಗೋಮಾತೆ. ಹೋದ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು, ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು, ದೇ ಆರ್ ಗ್ಲೂ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮನೇಲೂ ಗಲಾಟೆ ಕಣೋ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ ಗಲಾಟೆ. ಏನಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅವ್ರವ್ರು ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ. ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸುಂದರ ರಾತ್ರಿ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ 4-5 ಮಂದಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ದಾಟಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಡಿದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರೋ 5 ಜನ ಹೋಗೋಣ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಒಂದು ದೋಣಿಯದ ಸರಿ. ನಂತರ ದೋಣಿಯನ್ನೇರಿದ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ಹಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಡಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಡಿ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಬಾಕಿಯವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಡುಕ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ. ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈ ಬೇಡ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹುಟ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ದೋಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಾಟಕ್ಕೆ. ಈ ಒಳಗಡೆ ದೇವರಿದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ, ಫುಲ್ ಮೂನು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ದೋಣಿ ದಾಟೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹುಟ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು.
ಹೊತ್ತು ಕಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ದೋಣಿ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್, ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ದೋಣಿಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಇಂಚು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ. ಇಳಿದು ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲ, ಬೀರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋಯ್ತಂತೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ರಾತ್ರಿ ಹಿಡೀ ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜೋರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಸಪ್ಪೆ ಮೋರೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕದಲದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭರ್ಜರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಹುಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೋಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ದೂರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಆಂಕರ್ನ ಎತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಂಗರು ಈ ದೋಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕಬ್ಬಣದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಂಕರ್ ಎತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಂಕರ್ ಎತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡೀ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಾಟಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೋಣಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಬೋಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮದದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಥರ ಇವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ದಾಟಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮದಾಂಧರಾಗಿ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಈರ್ಷೆ ಎಂಬುದಂತಹ ಸುರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಚನೆ ಸಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಉಜ್ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರತ್ನಮ್ಮನವ್ರ ಮನೆ, ಅದು ಕಡ್ದೈತೆ ಮಾಡು ನೀನು, ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಕೇಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಆ ರತ್ನಮ್ಮನವ್ರ ಮನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಚೂರು ನೋಡ್ಕೊ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ನೀನು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹತ್ಕೊಂಡು, ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು 1000 ಮೆಟ್ಲು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಲು, ತಿರುಪತಿ ಮೆಟ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು, ನನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಡು, ನನಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎದುರ್ಕೊಂಡೆ ರತ್ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋರ್ರ. ಈ ಕಡೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ, ಒಂಚೂರು ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡು. ಖಂಡಿತ ಈ ಊರಲ್ಲ, 2 ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಊರು. ಇದರೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯ ಲಂಘರು ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರಿರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಭವಸಾಗರ ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈ ಪೂಜಾರಿ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಮುದುಕ ಆದ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ? ಮೀರಾಬಾಯಿ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ಯಾ? ಧ್ರುವರ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಕನಕದಾಸನ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀಯಾ? ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ,
ಕೂಗಿದರು, ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ನರಹರಿಯೇ? ಕೇಳದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಅದು ಯೋಚನೆ, ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ಲ? ಓಹ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ರೀ. ಪೂಜಾರಿ, ಸಾಕಮ್ಮ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ರಿ ಪೂಜಾರಿ, ಇವ್ರು ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟಾ? ಒರಿಜಿನಲ್. ಎಷ್ಟು? 24 ಕ್ಯಾರೆಟಾ? ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ. ಇದು ಆಗೋಯ್ತು. ಇತ್ಯಾದಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಮದ ಮತ್ಸರ ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಸುರಿ. ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಡಗಿನ ಪಾದము, ಎಂಥದ್ರಿ ಹಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಮನಸ್ಸು? ಏನ್ ಮನಸ್ಸ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಂತಹ ಹೃದಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುವಾಗ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಪವಡಿ ಸೂಪರ್. ಎಂತೆಂಥ ಹಾಡುಗಳಿದೆ ರೀ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರತ್ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಶ್ರಮದಿಂದ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ದಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿಯ ಹಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೋಣಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಆ ಹಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹಾಯಿನ ಕಟ್ಟು. ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಹಾಯಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ನಿನಗೇನು ಸ್ಟ್ರೈನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಭವಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡಂಬರ, ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಕ್ತರೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಜರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಇಂತಿಂಥ ಸೇವೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ. ಉತ್ಸವ ಇನ್ನೇನು ಎತ್ತಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ, ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಗಲಾಟೆ. ಕರೀರಿ ಪೂಜಾರನ್ನ, ಯಾರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಕರೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಯಾಕಪ್ಪ? ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುಹೂರ್ತ, ಸುನಿರ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇವಾರ್ಥ, ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನೀವು. ದೇವ್ರದ್ದು ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು, ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಅಹಂಕಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳೋಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ತದ್ಭೃತ್ಯ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತದ್ಭೃತ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸೇವಕ ನಾನು. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸರ್ವಸ್ವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ದೃಢ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನು ದೇವಮಾನವನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹಾಯಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಕ್ಷಣ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ನೌಕೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ದೇವರ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು, ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು, ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳೆದ್ರು, ಏನು ಪೂಜೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದು ತಿರುಪತಿಲಿ. ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಿರುಪತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ತಿರುಪತಿನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾನವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಬೇಡ ಬಾಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಡು, ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಡು, ದೇವ್ರು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಬಿಡು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದೇವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು, ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ಉಡಿಸಿದಾಗ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ. ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣ, ಅಥವಾ ಪಾಂಡುರಂಗಂಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಅವ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ನೆನೆಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕೀ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಹೇಳಿದೆ, ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾವ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಯ್ಯ, ಪಾಂಡುರಂಗ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತಾರು ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕಾಲು ನೀವು ತಲೆ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಮದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೀನು ನೋಡಿ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಕಾಲು ಸಮದೋಗ್ತಿದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಕ್ತರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀ ನಮ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ಠಾಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಪಾಡ್ತಾನವನು. ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಭಕ್ತಿ. ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಥರ ಇದೆ, ನನಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲೇ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. స్వామి వచ్చినారు. స్వామి పాదం ఎక్కడ ఉండే స్వామి, ఎక్కడ పోతుందప్ప పాదం ఇక్కడే ఉండేది, చూపి స్వామి నమస్కారం చేయాలి, చెయ్యి 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 పట్ట చూడు అప్ప స్వామి స్వామి స్వామి. ಅದು ಯಾತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಳು ಅಜ್ಜಿ ಚಚ್ಚಿದ್ಲು ಕಾಲನ್ನ. ಯಾಕಮ್ಮ ಚಚ್ಚಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋ ತುಂಬ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಅವಳು. ಇಂಥ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ನನಗೀಗ హంగే ಹೇಳಿದ್ದು జ్ఞాపకం ఉంటుంది కదా, నన్ను నీకు నమస్కారం చేసినాను, ఈ పల్లికి వచ్చిండావు కదా నమస్కారం చేసినాను, తల్లి ఎట్లుండరు నీకు జ్ఞాపకం కావాలా, దానికి ఇట్లా చేసినాను. ನಿನ್ನಂಥ ಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ಲಪ್ಪ, 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅಂತ. ಗಂಡಸರನ್ನೂ ಚಚ್ತಾರೆ ಕಾಲಿಗೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆದರೂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ, ಹಾಗೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ. ಅದು ಏನು ಬೇರೆ ದೇವ್ರುಗಳ ಥರ ಅವಂಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇರು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಬೇಡ ಅಂತ 2 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ದಿದ್ದಾನು. ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ನಿಂತಿರೋ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ಮ್ಯಾತ್ ಒಂದು ಕೈ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೊಂಕ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೊಂಕ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಡಿವೈನ್ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಸ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಂತಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಕ್ಕದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋ ಅಂತ, ಯಾವ ಕಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವೇರ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕುಡುಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾನುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ವೇದ ಪಾಠದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ರಾಮ ಹೃದಯ ಅಂತ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣನೇ ಅದು, ಟೈಟಲ್ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಹೃದಯ ಅಂತ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು.
ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬರೆದಿರೋದು. ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥರು. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮ ಹೃದಯ, ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ರಾಮ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣಗಳಿದೆ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ, ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ, ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ರಾಮಾಯಣ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ರಾಮಾಯಣ. ಇದ್ರೆ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧ, ರಾವಣ, ಅದು ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಳವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿನೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೆಬಿನಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಬಿನಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಾರಾಂಶ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಈ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭರತ್ ಈ ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಭರತ್ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಜೊತೆಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಂದೀಪು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ಲಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಂ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಾಬೂಜಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಜಯಶ್ರೀಯವರು, ಶೋಭಾಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಯಸಿದಂತಹ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸೇವೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದಂತಹ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ ಸೇವೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟು 10,000 ಜನದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆಶ್ರಮದ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟು? ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರುಗಳೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿರಾಕಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಗಾ ಸಿಟೀಸ್. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು 60 ಜನ 50 ಜನ ಬಂದು ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಟೀಮ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾನು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.